नमस्कार। सांप्रतिक घटनार समीक्षा एवं पर्यालोचना उपर आधारित दूरदर्शन स्वतंत्र उपस्थापना परिक्रमा को आमर अगणित दर्शक बंधु को हार्दिक स्वागत। दर्शक बंधु आप जानी विगत दिन मानक कोरोना भूताणु संक्रमण में समग्र विश्व आक्रांत कहले अत्युक्ति होब नहीं। विश्वव्यापी एथि विरुद्ध रे लड़ाई चली एवं बहु राष्ट्र ये लड़ाई रे उत्तीर्ण हेबो बोली आशा रखिछन्ति। खुशीर कथा होची भारत वर्ष अन्य प्रगतिशील राष्ट्र मान तुलन में ए क्षेत्र में यथेष्ट आगे अच्छी। आमर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जो सप्तपदी आह्वान दि जाइथिला तार पालन स्वरूप देशव्यापी सचेतनता कार्यक्रम जारी रही। सबुठ बड़ कथा होची भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय पक्षर प्रसार भारती प्रमुख संगठन भाव दूरदर्शन पक्षर ए संपर्क सचेतनता जारी रही। देशव्यापी सतर्कता और सचेतनता प्रसार करने व्यापक भाव में उद्यम करा जाइछि। एही क्रम में विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित आलोचना दूरदर्शन समाचार विभाग पक्षर प्रस्तुत करा जाइछि। परिक्रमा आज आम गहन में परिक्रमा तीन जन वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ अच्छा से आम स्वागत करुँ दूरदर्शन स्टूडियो को। सर्वप्रथम अच्छा केंद्रीय आयुर्वेद गवेषणा परिषदर पूर्वतन महानिर्देशक तथा आयुष विशेषज्ञ डॉक्टर मदन मोहन पाढ़ी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सौरीन भूया जी श्वासरोग संक्रमण विभाग अतिरिक्त प्रोफेसर दायित्व अच्छा एवं आम सहित अच्छा कम्युनिटी मेडिसिन बा गोष्ठी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पाणिग्राही। नमस्कार। आम समस्त को आउ थे स्वागत करूँ। प्रथम डॉक्टर पाढ़ी को आरंभ करी। आप जानी भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जो स्वास्थ्य परामर्श सूचक मार्गदर्शिका बा एडवाइजरी जारी करछन्ती आयुष उपर यथेष्ट गुरुत्व दि जाइछि। आप प्रथम कहे जे जो आयुष रे आमर जो आयुर्वेद अच्छी, होमियोपैथी अच्छी, यूनानी अच्छी, जोग अच्छी एवं जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति अच्छी से श्वासरोग संक्रमण विशेषकर जो भूताणु जनित संक्रमण कोरोना एभली किसी रोग आगुरी थिला कि आ ए विषय आयुष पक्षर कौन परामर्श सूचक पदक्षेप नि जाइथिला अतीत रे? देखो आमर आयुर्वेदर शास्त्र आज की प्राय 3000 वर्ष तले रचना करा जाइथिला एवं से दिन ठू आमर जेतबेले अन्य चिकित्सा पद्धति बहुत विकसित हो नथिला यही पारंपरिक चिकित्साटा भारत में बहुत परिमाण में प्रचलित थिला। आयुर्वेद में जो पुरातन ग्रंथ गुड़िक जमीक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भेड़ संहिता, हारित संहिता से यही जो भूताणु संक्रमण जनित ताको आगंतुक ज्वर कहुला और एक कथा जोटा प्रतिशय बा फ्लू लाइक इलनेस एवं ज्वर सेटा जनक पाखु आउ जन को संक्रमण करें से गोटे गोटे एरिया रे से गोटे रोग में पीड़ित होकर लोक बहुत लोग मरी था जनपद ध्वंस कहुला जोटा को बर्तमान एपिडेमिक बा पांडेमिक कहले आगंतुक ज्वर एटा गोटे नूतन आगंतुक ज्वर। हाँ, एटा गोटे भूताणु संक्रमण जनित ज्वर बा आगंतुक ज्वर एवं सुश्रुत बहुत स्पष्ट भाव में कहते जे एटा किमिति संक्रमण हुए सी ताकर भाषा संस्कृत कहते ओडिया कहूँ जे परस्पर मिलामिशा कले निश्वास जो आम जोटा बर्तमान ड्रपलेट इन्फेक्शन कहते आउ सांगरे बसिकी खियापिया कले गोटे शज्यार शोले गोटे क्लोथ रोगी आ सुस्थ लोक व्यवहार कले ये रोग गुड़ाक संक्रमण होता है। कहते कुष्ठ ज्वरस्थ श्वास से टाइप भाषा कहते जे यहाँ हूँ ज्वर प्रधान रोग एवं प्रतिशय प्रधान रोग फ्लू लाइक इलनेस विथ हाई फीवर। तेणु भूताणु इंग्राजी ना नथिले भी यही रोग से समय थिला एवं ताकू प्रतिषेध करने यही सब जिनस दूर रहा उचित बोली सेतबेले कहुला जोटा कि बर्तमान आप आइसोलेशन बा क्वारंटाइन बोली कहते अलग रखु, मास्क पिंधतु, बारंबार हाथ धोतु जोटा कहते से भी पर्सनाल स्वच्छता सहित यही सब जिनस को एवॉइड करने कहला जे निश्वास सांगे बसवा मिलवा एगुड़ाक करेंगे ना। जहाँ आनंदर कथा जे आमर आयुर्वेद में सबूर व्यवस्था रही अन्य पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में सबूर व्यवस्था रही। आज भारत सरकार आयुष मंत्रालय सचिव वैद्य राजेश कोटेचा एक स्वतंत्र साक्षात्कार दूरदर्शन को कहते जे समग्र देश में आयुष मंत्रालय जो परामर्श सूचक निर्देश मार्ग निर्देश जारी होती से उषुम पानी काढ़ा, योगाभ्यास, सुनिद्रा ये सब व्यापक परामर्श दि जाइए। आपण ए संपर्क में साधारण सतर्कता कौन रहा उचित बोली भावुं? हाँ, देखु आयुष मंत्रालय प्रथम जो एडवाइजरी देइथिला निर्देशावली देइथिला से
जे जो अंचल महामारी किसी रोगी चिन्हट हो गले जो मैंने संस्पर्श में आसिले बा सी पाखापाखि जो लोक रोच से मैंने आमर जो सरकार प्रशासनिक नियम अनुजाई लॉकडाउन रखाऊँच से गमनागमन निषिद्ध कराऊँच सब जिन को नियंत्रण करा तेणु से मैंने बाहर को जापरें ना निज घर भितर थी किमती समय को सदुपयोग करेंगे निजर इम्यूनिटी बढ़ेबे कहीं ना ये रोग हाँ इम्यूनिटी जोटा रोग प्रतिरोधक शक्ति कहीं सहीटा ह्रास हेले ये रोग शीघ्र आक्रमण करें आम ए संपर्क में आलोचना जारी रखा डॉक्टर सौरीन भूया को पचारिबा आपण पुलमनारी मेडिसिन जो कहूँ श्वासरोग संक्रमण जनित विभाग तार वरिष्ठ एडिशनल प्रोफेसर अच्छी आपण कहे जो श्वासरोग संक्रमण जनित व्याधि अच्छी ये क्षेत्र में जो आगु संक्रमण होता जोटा सार्स अतीब तीव्र संक्रमण जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स स्वाइन फ्लू बार्ड फ्लू एभली बहुत भूताणु जनित संक्रमण अतीत किंतु सबुठ अधिक भयंकर एवं प्रमाणित होती आमर कोरोना कोविड-19 जोटा कहूँ तेबे जो कोरोना युद्ध रे जो आगधाड़ी योद्धा मैंने अच्छा कौन रणनीति चिकित्सा दृष्टि जड़े श्वासरोग विशेषज्ञ हिसाब से आपन कहे देखो जो आगु जो सार्स एवं मर्स आसला सार्स आपणकर चाइना रे ऑरिजिनेट होता मर्स मिडिल ईस्ट कंट्री होता ये दीटा जो ये दीटा भी कोरोना वायरस थिला एटा गोटे नुआ कोरोना वायरस बुझीपार किंतु मर्स रो मोर्टालिटी रेट बहुत हाई थिला माने लोक बहुत अधिक डेथ होतिला कोविड रो अधिका एवं सार्स रो भी मोर्टालिटी बहुत हाई थिला तांकर भी डेथ रेट बहुत हाई थिला किंतु कोविड रो इन्फेक्शियसनेस अधिक अच्छी माने गोटे संक्रमण जो रेटा अधिक अच्छी जो हारटा हाँ गोटे थाए आर नॉट गोटे फैक्टर थाए सेटा होची हमर कोविड रो 3 माने जदि जड़े लोक जदि इन्फेक्टेड हेले से तीन दिन रे आउ तीनटा लोक को इन्फेक्ट करिवो सेमिति जो तीनटा लोक इन्फेक्टेड हेले से पुनी आउ तीनटा लोक को इन्फेक्ट करिवो सेमिति सेटा बड़ी चलिवो जोटा को डबलिंग रेट भी को हाँ सेटा किंतु सार्स और मार्स रे 3 रु कम थिला एठी टिके अधिक अच्छी किंतु यार डेथ रेटा मार्स और सार्स रु कम अच्छी आ खुशीर कथा होची भारत रे आम राज्य रे भी विशेष करी जो डबलिंग रेटा प्रगतिशील राष्ट्र तुलन में बहुत कम अच्छी हाँ डेफिनेटली जहाँ पछरे गोटे है क्लाइमेटिक फैक्टर गोटे अच्छी हाँ माने आम जो ट्रॉपिकल कंट्री अच्छी आम कंट्री रे जो टेम्परेचर अधिक अच्छी रादर देन वेस्टर्न कंट्रीज हाँ प्लस आमर टेम्परेचर फैक्टर आ गोटे ह्यूमिडिटी फैक्टर जो आर्द्रता हाँ जो मॉइस्चर कंटेंट बढ़िले रेट ऑफ इन्फेक्शन टा कमिबो अच्छा सेति आम कंट्री रे टिके आर प्रभावटा कम अच्छी प्लस अदर फैक्टर्स भी अच्छी आमर एबे ग्रेजुअली आहरी बढ़ुची टेस्टिंग जते हबो आहरी बाहरिबो ए विषय आपन थारु आगो को बुझिबा आम सहित डॉक्टर संदीप पाणिग्राही अछंती जे गोष्ठीगत भेषज जनस्वास्थ्य संपर्कित विभिन्न विषय रे से सहयोगी प्रोफेसर अछंती डॉक्टर पाणिग्राही कहबे हमर जो पब्लिक हेल्थ पार्ट जोटा साधारण सतर्कतामूलक पदक्षेप से विषय रे अधिक सचेतनता कौन दरकार आम देश रे अच्छा निश्चित भाव आमर जो लॉकडाउनटा बर्तमान बिगिनिंग रु एबे जाई चली प्रथम रु एबे जाई करि आछन सरकार पर्याय रे हम अछि एई लॉकडाउन रु आमर निश्चित भाव पब्लिक एई सूचित माने सूचना पाई गले जे आमे कोन करबा दरकार कोन करले कोन होची हां आपण जदि कुआ जाउची आपणकर डिस्टेंसिंग मेंटेन करिया को आपण जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिया कुआ जाउची आपण मानु नाहांती ताहाले निश्चित भाव हम देखुचे केसेस बढ़ुची निश्चित भाव आमर एटा गोटे टाइप ऑफ मॉक ड्रिल बोली कहि परिबा जोथि जानि परछे वर्तमान जदि हमकु पब्लिक हेल्थ पॉइंट रो भाबिबा गोटे साइड होची इकोनॉमी आमे वर्तमान पेट पोसिया पई भी लोक भाबिबे आमर जदि लॉकडाउन रिलीज होची लॉकडाउन रे धीरे धीरे सब जिनस खोलिबा लागिवो किंतु सेही टाइम रे एबे जो जिनसटा आमे पालन करि आछे सेटा को पालन करिबा नाही तार रेटटा बढ़ी बढ़ी जीवो तो यही टाइम रे आमर देशर नागरिक हिसाब से आमर निश्चित भाव कर्तव्य रहिबा दरकार जी जार निजर काम करिबा दरकार आमे जदि डॉक्टर निजे निजर सतर्क प्रहरी हेबे निश्चित भाव आमे जदि डाक्टर हिसाब से आमर कामटा करूछु बोली भाबुचंती आमको सैल्यूट मारुचंती सेही सैल्यूट रु इंपोर्टेंट जिंस रहिबो
ଯଦି ନିଜେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ସେ କରିବେ। ଧରି ଆମେ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ଧରି salute ନିଅନ୍ତୁ କରିବା ପରିବା ମାର୍କେଟ ଯିବେ, ଆମର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେ ମୋ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ, ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଖଟି କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିନା। ବଟ୍ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛେ ସେଇ ମାର୍କେଟରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଭେଣ୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୂର ଦୂରତାରେ ବସିବା, ଏବଂ ବହୁତ ଯିଏ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ କିଣୁଛନ୍ତି ନିଜେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ସେଇ ଇଏଟା ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ କିଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଆଗେ ନେବି, ଦୂରତ୍ୱଟା କମିଯିବ। ସେ ଦୂରତ୍ୱଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ନାଇଁ ଖୁସିର କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଟାକୁ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଛେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଆପଣ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅବରୋଧ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଲୋକ କେବଳ ଭେଜିଟେବଲ୍ ମାର୍କେଟ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମାଛ ମାର୍କେଟ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମାଂସ ମାର୍କେଟ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆପଣ ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ବି ଆପଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ତରଭୁଜ ଏସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବି ଦୂରତ୍ୱ ରଖିକିରି ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ପିକ୍ଚରଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ କାହିଁ ଏଇଟା କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଣିଷମାନେ କରିପାରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି ବୋଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଟିକେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ଦୋକାନୀବାଲା ମାନେ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ବିନା ମାସ୍କରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଦୋକାନୀ ଚାଲିଛି नो मास्क नो सेल। ହଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁଟାକି ବୁଝିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ରହିଲା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆମର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଖୋଲିଗଲା ଆପଣ ଲିକର ସପ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଲୋକ ଏମିତି ଭିଡ଼ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହେଇପାରେ। ତୃତୀୟ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଆପଣ ଯଦି PHCCSକୁ ଯିବେ ଏଇଭଳିଆ ଦାଢ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଲୋକ ଇଏ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଦୂରତ୍ୱଟା କମିଯାଏ। ବି ଆମକୁ ସତର୍କତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛେ, ଗ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ଯିବ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବ, ଏତେ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିରୁ ବି ପ୍ୟାନିକରୁ ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଯମଟା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂଯମ ଏଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଦରକାର। ଆମ ସହିତ ଆୟୁଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସପ୍ତପଦୀ ଆହ୍ୱାନରେ କହିଛନ୍ତି ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କାଢ଼ା ପିଅନ୍ତୁ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଔଷଧ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ, ୟୁନାନୀ, ଯାହା ମୋଟାମୋଟି ସମାନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ୍? କାରଣ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଥା ଆସୁଛି, କିଏ କହୁଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ, କିଏ କହୁଛି ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଭଲ ହେବ, କିଏ କହୁଛି ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜଣେ ଆୟୁଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ କ'ଣ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆୟୁଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଦେଖାଯାଇଛି? ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମର ଆୟୁଷ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। କାହାକୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଉ ବା ଅଫିସିଆଲି ଆରେଞ୍ଜଡ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇଛି କମନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କମନ୍ ଲୋକ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଔଷଧ କିଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ କେମିତି ଘର ଭିତରେ ରହିକି ନିଜର ପ୍ରତିଷେଧକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାର ସାଧାରଣ ଜନତା ପଚାରୁଛି, ସେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ଯେ ଉଷୁମ ପାଣି ବା ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଏ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ କମିଯିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଳାରେ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୂୟାଁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା, ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଅଧିକା, ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ କମ୍। ହଁ, ସେମିତି ଆମର ଗଳାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉ, ଭାଇରସ୍ ହେଉ, ଯାହା ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ବେଶୀ ବଢ଼ନ୍ତି ଟେମ୍ପରେଚର ଡାଉନ୍ ହେଲେ। ଏବଂ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍। ତା ଭିନ୍ନ ଘରେ ରହିକି ଆମର ଘରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ କାଢ଼ା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତଥା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଏବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବି ବାହାର କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ରେସନାଲାଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ଶୁଣ୍ଠି ବା ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଆପଣ 3 ରୁ 5 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇକି ତାକୁ ନେବେ,
ନେଇକି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେତେ ନେବେ ତାର ଅଧା ନେବେ ଶୁଣ୍ଠି ଶୁଣ୍ଠି ଆଉ ମାନେ ଡାଲଚିନି, ଅଦାର ଶୁଷ୍କ ରୂପ। ହଁ ଅଦା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତା ଅଧା ନେବେ ଗୋଲମରିଚ ନେଇକି ଟୋଟାଲ 5 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଏଥିରେ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମସଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାକୁ ଆପଣ 2 କପ୍ ପାଣିରେ ସିଝେଇକି ଅଧ କପ୍ ରହିବ, ତାର ଚା ଭଳି ପିଇବେ। ନିର୍ଯାସଟା ପିଇବେ। ହଁ ନିର୍ଯାସଟା ଛାଣିକି ତାକୁ ପିଇବେ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ଥର ପିଇପାରିବେ। ତା ଭିତରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜିରା, ଧଣିଆ, ଜୁଆଣି ଏଗୁଡ଼ାକର ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚର ଗୁଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କଞ୍ଚା ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ, ତାର ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରମାଣିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଅଛି, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ହେଲା, ଜଷ୍ଟିମଧୁ, ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଆୟୁଷ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ 64 ନା କ'ଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆୟୁଷ 64 ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ନିଜସ୍ୱ ଔଷଧ। ହଁ ନିଜସ୍ୱ ଔଷଧ, ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱରରେ ପ୍ରଭାବୀ ଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଆୟୁଷ 64ଟା ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ହୁଏତ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ କାମ କରିବ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ୟା ପାଇଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଗବେଷଣାରୁ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ, ମିଳିନି। ସବୁଆଡ଼େ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଆୟୁଷ 64 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱରକୁ କମାଇ, ସେ ଭାଇରାଲ ହଉ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ ଗୁନିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଫାଇଲେରିଆ, ଏନି ଟାଇପ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ହଁ ସେଟା କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ କରୋନା ଭାଇରସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁଡ଼ୁଚିରୁ ତିଆରି ବହୁତ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି, ଅମୃତତ୍ୱର କଷାୟ ଏବଂ ସଂସବନୀ ବଟି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ, କେରଳର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ପଞ୍ଚକର୍ମ ଆୟୁର୍ବେଦ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଆୟୁ ରକ୍ଷା ହିସାବରେ। ଇଭିନ୍ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥାନ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ 80,000 ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆୟୁ ରକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏରିଆରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଂସବନୀ ବଟି, ଯେଉଁଟା ଗୁଡ଼ୁଚିରୁ ତିଆରି, ଆୟୁ 64, ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ପ୍ରଭାବ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀଙ୍କଠୁ ଆଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବୁଝିବା। ଡକ୍ଟର ସୌରିନ ଭୂୟାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଶ୍ୱାସରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ବିଭାଗରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଏଇଠି କହିବେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲା, ଯଥା ଆସ୍ଥମା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏସବୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବେ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ନେବେ এই করোনা সংক্রমণ ক্ষেত্রে? ଆପଣ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହିବେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏମ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଅଛି, ଯେମିତି ଆସ୍ଥମା ହଉ କି COPD ହଉ, ଯେଉଁଟା କି ସ୍ମୋକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ମେଡ଼ିକେସନ୍, ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ରେଗୁଲାର ଯେମିତି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ ହେବ, ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥମା ବା COPD ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏୟାରୱେଜ୍ର ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫେକ୍ଟ କମିଯିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଔଷଧ ନେବେନି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ହଁ, ଯଦି କିଛି ନୂଆ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଗଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା, କାଶ ହେଲା, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ପୁଣି କରାହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଭାରତରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ବା କେୟାର ଟେକର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଧାଡ଼ିର ଆଗ ଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ରୋଗୀ ଏବେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଗୋଟେ ଖବର ଆସିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଔଷଧ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଖାଆନ୍ତୁନି।
ଶ୍ୱାସରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ କହିବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସତର୍କତା ନେବାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମ ଦେଶର ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଯାହା ହେଲେ ନିଜେ ହେଇଯାଉ। ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ କିଣିକି ଖାଇଦେବେ, ଖାଲି ନାଁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଆଜ୍ ସଚ୍ ସେଫ୍ ଡ୍ରଗ୍, ବଟ୍ ଡାକ୍ତରର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇକି ଖାଇବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତାର ବି ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି। ହାର୍ଟ ଉପରେ ବି ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ସେ ରୋଗୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିବେ, ଔଷଧ ନେଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଡାକ୍ତରର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ହିଁ ନେବାଟା ଠିକ୍ ଉଚିତ ହେବ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଔଷଧ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। କେତେଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପେପ୍ସି ଭ୍ୟାକ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା କାମ ଦେଉଛି ଅତୀବ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ। ଟିବି ବା ରାଜଯକ୍ଷ୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଆଉ ଅଧିକ କେଉଁ ସବୁ ଔଷଧ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି? ଗୁଡ଼ାଏ ଔଷଧ ଉପରେ ତ ଗବେଷଣା ଚାଲିଲାଣି। USFDA ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରେମଡେସିଭିର ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଡ୍ରଗ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ 50% ଟୁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ଲୋକ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଟିକେ ରାପିଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରିକଭର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଆଂଶିକ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ପେପ୍ସି ଭ୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆମର BCG ରିଲେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି। ଇଭେନ୍ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ BCG ବା ଗୋବିଜ ଟୀକା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ, ବେସିଲସ୍ କ୍ୟାଲମେଟ୍-ଗ୍ୟୁରିନ୍, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଯିଏ ନେଇଥିବ ତାକୁ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ବୋଲି କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ଯେହେତୁ ରୋଗଟା ନୂଆ ଅଛି ତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିକି ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର BCG ଟୀକା ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଇଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଳେ BCG ଟୀକାର ବି ସେଥିରେ ରୋଲ୍ ଅଛି। ତା ଉପରେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆସୁନି, ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କୌଣସି ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋରିନ୍ ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ବିଷୟରେ, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଫାର୍ମାସି କାଉଣ୍ଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ବି ରୋଲ୍ କଥା ଭାବିବା, ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମନିଟରିଂ କରିବା ଯେ କାହାକୁ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ଷ୍ଟୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରେ କିଛି ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାନିକ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ, ଏ ପାନିକ୍ କାରଣରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଗରେ ନିଜେ ଭାବିକି ନିଜେ ଲୋକ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋତେ କରୋନା ହେଇଗଲା ଭାବିକି ବି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂଟା ଗୋଟେ ଡବଲ ଏଜେଡ୍ ସୋର୍ଡ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାର ଅଧିକ ଖରାପ ଦିଗ ବି ଅଛି। ଲିଟିଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଡେଞ୍ଜରସ୍, କି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଭୟଙ୍କରୀ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କି ଫେସବୁକ୍ରୁ ହଠାତ୍ ବୁଝି ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଭାବି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ସେଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିବା, ଜଣେ ଆୟୁଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ। ଏବେ ସରକାର ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଯେହେତୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତବାସ ବା ଆଇସୋଲେସନ୍ ଯେଉଁ ପୃଥକୀକରଣରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା ସେଇଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯିଏ କରୁଥିଲେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା, ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯିବା କମିଯିବା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆସିଛି, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯଦିଓ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟାଧି ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ରଣନୀତି ଦରକାର?
ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡେଲି ଆପଣ ନିହାତି 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ବା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମଟା ଗୋଟେ ଭାରି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏଟା ପଦ୍ଧତି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଧିକ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା। ଏବଂ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲଙ୍ଗସ୍ ଏଇସବୁର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେହର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କେତେକ ଆସନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯଦିଓ ରହିଛି। ଭାରତ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶିଖେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ, ନଟ୍ ଏଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଟ୍ ହର୍ବାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଡାଏଟ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ମସଲା ସ୍ପାଇସେସ୍ ହିସାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ତା ପରଠୁ ଯୋଗର ଆଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗବେଷଣାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତିର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦିଅନ୍ତୁ, ହୋମିଓପାଥିକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଯୋଗ ଏଡ୍ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ, ସିଓପିଡି, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଉପଶମ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଗର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଦେହ ଭିତରର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ, ହୃଦୟ, ଫୁଫୁସ୍, ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ, କିଡନୀ ରହିଲା, ଲିଭର ରହିଲା, ତାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ଯୋଉଟା, ହଁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରୋଗ ହୁଏନି। ଏଇଟା ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଥାର୍ଥତା। ଆଚ୍ଛା, ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ଏବେ ନିଦ୍ରାହୀନତାର ଶିକାର ଉଦାହରଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭୟ ରହୁଛି। କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସୁନିଦ୍ରା ହେବ, ଏଇଟା ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଭଳି ଡାଏଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାମରେ ଏନଗେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ନିପୁଣ, କି ଚିତ୍ରକଳା ହେଉ, ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉ, କି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ନିଶ୍ଚିତ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଛାପ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର୍ ଅର୍ ଲେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଛି ଈଷତ୍ ଉଷ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା, ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ମନା କରିଛି। ହଁ, ମନା କରିଛି ଈଷତ୍, ତାର କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇକି ନ ରଖିଥିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଇଭେନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଳେ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମନା କରୁ, ବିଶେଷ କରିକି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଜିଜ୍ରେ, ଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ, ଯେ ଫ୍ରିଜ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ଖାଆନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମର ନିମ୍ବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ, ହଁ, ଆମ୍ଲା, ତାର ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ତାର ସରବତ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଲୋଭେରା ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍, ଘୃତକୁମାରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଜୁସ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ା କରିକି ପିଅନ୍ତୁ, ଦିନକୁ 2 ଥର କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ କଲେ ଦେହର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ସୌରିନ ଭୂୟାଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିବା, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସଂକ୍ରମଣରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଶ୍ୱାସ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ନେଉ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ୁ ସେଇଟା ନିର୍ଗତ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ। ଆମେ କହିଦେଲା ବେଳେ କହିଦେଉ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନେଉ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଜଣେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଆଉ ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣରେ ବି କରିପାରେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ହେବା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ କାଶ ହେବା। ଏଥିରେ ଆଉ କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା କରିବା, ଦେହ ହାତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ପଚାରିବି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଯେଉଁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବା ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବା ସେଟା ବହୁତ କାରଣରେ ହେଇପାରେ। ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି, ହଁ, ଆସ୍ମାରେ ବି ହେବ, ସିଓପିଡ଼ିରେ ହେବ, ଜଣଙ୍କର ଯଦି ନିମୋନିଆ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ବି ହେବ, ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବ କି? କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କାଶ ହେଉଛି ବା ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେକୌଣସି ଡକ୍ଟରକୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର।
सेठी डॉक्टर डिसाइड करिवे जे तांकर हिस्ट्री अनुसार कोठी को जगार आछंती तांकर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी कि नहीं से सब देखिला पर डिसाइड करिवे जे तांकर टेस्ट करबा दरकार अच्छी कि नहीं। आज्ञा तेणु साधारण सतर्कतार गोटे व्यक्ति हठात परीक्षा करवा निहाती दरकार जदि श्वासकष्ट अनुभव कला ना डाक्टर को परामर्श क्रमे परीक्षा करे परामर्श करे कि एबे जो नियम करा हेछि जो हॉस्पिटल को जीवे सेठी फीवर क्लिनिक करा हेछि अलगा स्क्रीनिंग क्लिनिक करा हेछि सेठी गला परे से माने जदि स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल भी हेछि हां बट कोविड हॉस्पिटल डायरेक्टली से माने जाई परिबे नहीं जाई परिबे नहीं जोठी स्क्रीनिंग हबो स्क्रीनिंग कला परे जदि तांको लागिला जे हां तांकर रिस्क अछि ताले तांकर टेस्ट कला परे पॉजिटिव आसिले ही कोविड हॉस्पिटल को जाई परिबे किंतु ए जो निश्वास नबको कष्ट जो होछि देखंतो जोडी एस्थमा जोटा अछि बा श्वास रोग अछि सेथिरे यूजुअली ता संगे गोटे 100 गोटे दमा बेमारी हां जोटा में व्हीजिंग साउंड कहू यदि सेमिति होछि ताले जानिबे जे ताले एटा मोर एस्थमा पई होछि किंतु कोविड पई जो निश्वास नबको कष्ट हबो ता संगे ज्वर भी रहइबो काश भी रहइबो एवं आ केटा मल्टीपल अलगा सिम्पटम्स भी रहइबो असिम्प्टोमेटिक केस रे जोटी किछि सिम्पटम आसुनी सेठी जणे तो केमति तुरंत डाक्टर को देखा करिया दरकार सिम्पटम्स नहले तो साधारणतः लोक माने लक्षण नथिबो किंतु श्वास कष्ट होतिबो केवल श्वास कष्ट डेफिनेटली डाक्टर परामर्श न है कि टेस्ट करिया कथा न कथा आपण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रे अछंती एम्स तो पक्षरु कोन स्वतंत्र पदक्षेप निया जाउची ए समय रे श्वास रोगी को पाई देखो आमर एम्स रे एबे आमर गोटे सेंट्रल गोटे स्क्रीनिंग डेस्क करा हिची गोटे जो जेकोसी रोगी आसुचंती जदि से माने देखिले जहार ज्वर अच्छी काश अच्छी बा श्वास कष्ट अच्छी तांकू गोटे अलगा कोविड गोटे डेस्क को वार्ड नहीं गोटे कोविड स्क्रीनिंग गोटे ओपीडी करा हिची सेठी पठाउची समस्त पेशेंट जो माने को रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स रे आसुचंती तांकू सेठी स्क्रीनिंग कला परे ही से माने जनरल ओपीडी को आसुचंती जदि तांकर स्क्रीनिंग पास हे जाउची जदि तांकर किछि नाही कोविड रो सिम्पटम्स ताले से माने जनरल ओपीडी को आसी कि मिसचोते ना हले अलगा लोक संगे मिसिबाटा तांकर रिस्क हे सरकारकर मार्गदर्शिका अनुसार पूरा एम्स रे स्वतंत्र व्यवस्था निया जाय एवं सेठी जो माने हमरो करा हेछि अलगा वार्ड फॉर सस्पेक्ट केसेस एवं अलगा वार्ड फॉर पॉजिटिव केसेस संदिग्ध केस अछि आ जो माने काहे ना हमें सस्पेक्ट केस आ कंफर्म केस को हमें केबे मिक्स करि परिबानी आगे सेति पई ताको पई अलगा वार्ड भी करा हेछि तो जो माने सस्पेक्ट केसेस तांको सस्पेक्ट वार्ड रे रखा होछि तांको स्वाब ने की टेस्ट करा होछि रिपोर्ट आसिले पर जदि नेगेटिव आछि से माने जनरल वार्ड को जाउछंती पॉजिटिव आसिले से माने कोविड वार्ड को जाउछंती अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आईसीएमआर अछि गवेषणा परिषद तार गाइडलाइंस अनुसार करछंती सबु माने जहां हमरो नेशनल गाइडलाइंस जहां दिया हिछि एज पर गाइडलाइंस प्रोटोकॉल हमरो सब फॉलो करा समस्त कार्यक्रम ग्रहण करा डॉक्टर संदीप पाणिग्राही गोष्ठीगत भेषज विशेषज्ञ भाव कहिबे वर्तमान आमे गोटे युद्धर द्वितीय और तृतीय पर्यायर मध्यवर्ती स्तर रे अछि निश्चित भाव एबे संगरोध क्वारंटाइन रो व्यवस्था बढ़ाई दिया जाइछि आइसोलेशन रो कथा कहउछि हमर कंटेनमेंट जोन बा जो परिरोध क्षेत्र करा जाउछि जोठारे प्रतिबंधित करा जाउछि जनसाधारण को प्रवेश और निर्गमन को तेणु एभली पदक्षेप आहुरी आगु को बढ़िबो बहु संख्या रे प्रवासी विभिन्न राज्य को फेरुचंती भारत सरकार को मार्गदर्शिका अनुसार से मानक जो माने श्रमिक शिक्षार्थी अटकी जाइथिबा तीर्थयात्री वृत्तिधारी बा प्रोफेशनल्स एमाने निज ग्राम पंचायत को फेरिला बेले पंचायत स्तर रे सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था पक्षरु क्वारंटाइन व्यवस्था करा जाइछि संगरोधर एवं तांको पई टेम्पररी मेडिकल सेंटर टीएमसी भी करा जाउछि विभिन्न राज्य रे एथि व्यापक पदक्षेप ग्रहण कराइछि किंतु सबु जगह स्वास्थ्य विशेषज्ञ पर्याप्त परिमाण रे नथिबे एई जो संगरोध केंद्र बा जो अस्थायी चिकित्सा शिविर रे जो माने रहिबे बा जो माने प्रवासी भाव रे राज्य को फेरिबे कौन सतर्कता जनस्वास्थ्य दिगरु अवलंबन करबा उचित बोली आपण भाबुछ आपण दुईटा विषय कहले वर्तमान गोटे विषय कहले जे हमर जो कंटेनमेंट जोन हला से कंटेनमेंट जोन किंबा रेड ग्रीन येलो जोन वर्तमान जो सरकार करछंती ए तीनटा भितर हमर गोटे बहुत लोक मन गोटे रिस्क टेकिंग बिहेवियर अछि जे मु एटा करि देली एटा संभव नथिला मु करि देली सेही रिस्क टेकिंग बिहेवियर रु आमे विभिन्न प्रकार रोग भी आनिचे एचआईवी भलिया रोग भी आनिचे
ମାନେ ମୁଁ ନିୟମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆନନ୍ଦ ମାରିବି, ପାଏ। ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି, ସେଇ ବିହେଭିୟରଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା, ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ଏଇ ଜୋନ୍ରୁ ସେଇ ଜୋନ୍ରୁ ଯାଇକି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମାନେ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ସେ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲକଡାଉନ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜନସାଧାରଣ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଆଉ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଭିତରେ ଦିନର ଲଢ଼େଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ମାନେ ବିଳମ୍ବ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରୁ ରେ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିବିରକୁ ନେଇକି ଅଣା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କେସ୍ରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ବି ରହିପାରେ। ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ସନ୍ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନହେଲେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ହଁ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଆମର ଟେଲିମେଡିସିନ ଉପରେ ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିକଜ ସେଟା ବୁଝେଇଦେବେ, ସେଟା କଣ ସାଧାରଣ ଫୋନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ହଁ ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସବୁ ଥାଏ। ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ମାନସିକ ନମ୍ବର ଯୋଉଥିରେ ପଇସା ପଡିବନି, ନା ନିଃଶୁଳ୍କ ନମ୍ବର ଯେଉଁଥିରେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମର ଧନ୍ୟ ମାନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ମେଡ଼ିସିନକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ଜେନେରାଲ ମେଡ଼ିସିନ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ବର ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ କହିଲେ ଅଛି, ଚଳେ। କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନଲାଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ନାଁ ନେବାଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେବ, ଆମେ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟିଭିରେ ଆଡ଼୍ ଆଗରୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଫ୍ରି କନସଲଟେସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଉ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଫୋନ୍ ନ ଲାଗିପାରେ, ଇଏ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଉପାୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାନିକ୍ ହେବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଯେମିତି ଆତଙ୍କିତ ହେବାନି। ଆତଙ୍କିତ ହେବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହୁନି। ଆଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ବି ସେୟା ଭାବିବାନି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଢ଼ା ବିଷୟରେ ହେଉ, ଆମର ଆୟୁଷ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତ ଧୋଇବା, କୌଣସି ଜିନିଷର ମାନେ ଆମେ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କୁହାହେଲା ସେଇଟା ସହିତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବି ହେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆଉ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟା ସେଠି ବି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ବି ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଡକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିବା ଆୟୁଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ, ଆମର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗରୋଧର କଥା ଆସୁଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଏକାନ୍ତବାସ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କୁହାହେଉଛି, ପୃଥକୀକରଣ, ଏସବୁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆଗନ୍ତୁକ ଜ୍ୱର, ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଯେଉଁ ହାଇଜିନ୍, ନିଜର କପଡ଼ା ସଫା ରଖିବା, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟୁନାନୀ ବା ହୋମିଓପାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ୟୁନାନୀ ସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଏବଂ ସବ୍ ହିମାଲୟାନ ଏରିଆରେ, ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଆମୁଚି ମେଡ଼ିସିନ ବା ତିବ୍ବତୀୟାନ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ। ଏସବୁ ପ୍ରାୟ 90-95% ସମାନ। ହୋମିଓପାଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡ଼ିସିନ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖାହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବି ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛିଟା ସାମାନ୍ୟ ଉପଚାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ହଁ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଉଚିତ, ଆର୍ଲି, ତାପରେ ସିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ, ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିନ୍ର ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ସ୍ନାନ କେମିତି କରିବେ, ବସ୍ତ୍ର କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, ହାତ ଧୋଇବା ଉପରେ, ହଁ, ହାତ ଧୋଇବା ଉପରେ ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ହାତ ଧୋଇବେ ଏବଂ ହାତରେ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଲାଗିବାକୁ ଦେବେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ସାବୁନର କଥା କହୁଛି ନା? ନାଇଁ, ସାବୁନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ରିଠା ଫଳ ଥିଲା, ଶିକାକାଇ ଥିଲା, ସେଥିରେ ହେଉଛି କେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହାତ ଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତା ଭିନ୍ନ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏତେ ତ ଫିଲ୍ଟର ନଥିଲା କି ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ନଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଲି ଅଙ୍ଗାର ହଁ ସେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତା ଭିନ୍ନ ବି କେତେକ ଫଳ ଅଛି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଲି କଲରର ପାଣି ପିଇବେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ବାର୍କକୁ ସିଝେଇକି ସେଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ମାନେ ବକଳ ହଁ ଛାଲିକି ସିଝେଇକି ସେ ପାଣିଟା ଦିଅନ୍ତି ପିଇବାକୁ। ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଚା ପାଇବେ। ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ବାସ୍ ସେମିତି ଆମର ନିର୍ମୂଳି, କତକ ଏମିତି କେତେକ ଫଳ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହୁଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଆମେ ଭାଇରସ୍ ପିଲାବେଳେ ବି ଦେଖିଛୁ ରିଠା ଫଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସଫା ସଫା କରାଯାଏ। ତା ଭିନ୍ନ ବି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଷ୍ଟିଲରେ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କପରରେ ଓନ୍ଲି 4 ଆୱାର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ତା କାରଣ କ'ଣ, କପରରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଭାଇରସ୍ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପାଣି ପିଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ପାଣିଟି ଏକଦମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ରି ବା ଭାଇରସ୍ ଫ୍ରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ହଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆମର ରହିଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା, ତା ଭିନ୍ନ ସଦ୍ବୃତ ଅଛି, ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଅଛି, ସିଜନାଲ୍ ଡାଏଟ୍, କେଉଁ ସିଜନରେ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନ ଖାଇବେ, ଆଉ ରାତ୍ରିଚର୍ଯ୍ୟା, ସବୁ ଡିଟେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏଠି ଉପରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଦେଉଛି। ଡିଟେଲ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ। ତେ ଏଇ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ୱାସ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏ ଯେଉଁ ମଲମ ବା ଯେଉଁ ବାହାରେ ଲେପନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ରହିଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ, ଏ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଏଲୋପାଥିରେ କହୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାମ ସେମାନେ ବୋଳିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ନିଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ହେଲେ। ନାଇଁ ଠିକ, ସେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବି ସେମିତି ଅଛି କେତେକ, ହଁ ଲେପ ଅଛି, ବାମ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆମର ଶ୍ୱାସବାହ ସଂକ୍ରମଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆପଣ କହିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛାତିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣରେ ସେଗୁଡ଼ା କାମ ଦେବ କି? ଏଇଟା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଖାଉଥିବା ଔଷଧ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ ରୋଗକୁ ଭିତରୁ ଭଲ ନ କରିପାରେ, ହଁ ତେଣୁ କେବଳ ବାହାର ଦ୍ୱାରା ଉପଶମ ଦେବ। ହଁ କିଛିଟା ରିଲିଫ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଶ୍ୱାସରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୌରିନ ଭୂୟାଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସତର୍କତାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ? କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲି ପାରୁନି। ଏବେ ସରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓପିଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ ଜଣେ? ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ଆଡ୍ କରିବି, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ କହିଲେ, ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଆମ ଏମ୍ସରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏବଂ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ନମ୍ବର ଅଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର ପାଢ଼ୀ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ, ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ ଫଳ, ଯେମିତି ଯେଉଁ ସିଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେମିତି ଅରେଞ୍ଜେସ୍ ହଉ କି ଯେଉଁଥିରେ ଖଟା ଅଂଶ ଅଛି, ହଁ ସିଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଡାଏଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେମିତି ଯେମିତି ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ, ୱିଥ୍ ମଡରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଯେମିତି ଲୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ। ତେବେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି କହିବେ ଶ୍ୱାସ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କୋମର୍ବିଡିଟି କୁହାଯାଉଛି, ମଧୁମେହ, ଏ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ, ମାଇଲ୍ଡରୁ ସିଭିୟର ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋମର୍ବିଡିଟି ଅନୁସାରେ ଶ୍ୱାସ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ମଧୁମେହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଥିବ, ସେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ଜେନେରାଲ ବିଶେଷ କରି ଡାଇବେଟିସ୍, ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ଡାଇବେଟିକ୍ ଡାଏଟ୍ ଯେମିତି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ଫଲୋ କରିବେ। ହଁ, କୋଭିଡ୍ର ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମର୍ବିଡିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରନିକ୍ ଲିଭର ଡିଜିଜ୍, କ୍ରନିକ୍ କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ସିଭିରିଟିର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଔଷଧ ଉପରେ ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି, ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ର। ତ ଯଦି ଜଣେ ନ ଜାଣିକି ନ ପଚାରିକି ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯଦି ଜଣେ ଖାଇବେ, ତ ଡ୍ରଗ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ଦୂର ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ,
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କିପରି ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ଟେଲିମେଡିସିନ ସୁବିଧା फोन नंबर अच्छी आपण माने जोबन को पाखरे स्मार्टफोन डिस्प्ले होची कोठी आमर वर्तमान पे सोशल मीडिया दिया है सब वेबसाइट रे दिया है बट एबे आमर मीटिंग रे प्लानिंग है जे आमर जो ओपीडी कार्ड जो अच्छी आमर सेथिरे माने नंबर सब स्टैम्प मारी के दिया हबो एवं सेथिरु लोक जानि परिबे जे को नंबर रे कॉल करले से माने डॉक्टर रो परामर्श नै परिबे जनस्वास्थ्य गोष्ठीगत भेषज क्षेत्र में बहुत दिन अभिज्ञता थी डॉक्टर संदीप पाणिग्राही को पचार आमर जो इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन अच्छी भारतीय जनस्वास्थ्य संस्थान अच्छी आज्ञा इंडियन एसोसिएशन फॉर सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन जो सामाजिक प्रतिषेधक रोग विशेषज्ञ मैंने कार्य कर जो जनस्वास्थ्य प्रोफेशनल बा वृत्तिधारी गोटे व्यापक आवश्यकता यही समय तेणु ग्रामांचल पंचायती राज अनुष्ठान जो अच्छी सेठी काम करुवा व्यक्ति माने ये जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श सुविधा केमती नहीं पारे आमर जमती आप कहले आयुष मंत्रालय गोटे निर्देशावली जारी करथिला आमर IAPSM जोटा इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन सेपटरू भी गोटे निर्देशावली आसी IPHA भी सेमती सिमिलर मार्गदर्शिका आसी जहाँ सबू पदक्षेप से जो कही ऑलमोस्ट सबू सिमिलर अच्छी आउ सोशल डिस्टेंसिंग ठू आरंभ करी जहाँ जहाँ जिनस आसी से ऑलमोस्ट आमे देखुचे प्राय सबू जिनस सबू मंत्रालय समान आकार निर्देशावली आसूची कौन सी जगह सरकार कहते यहाँ स्वास्थ्य संपर्क समस्या जी नुहे जनस्वास्थ्य समस्या से जनस्वास्थ्य कर्मी कौन दायित्व ये कौन हम ना बर्तमान जदि आमे इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और IPSM रो मेंबर्स मानू आह्वान देबा कि से माने तांकर रोल प्ले करंतो एटा होची गोटे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC WHO भी कोची विश्व स्वास्थ्य भारतीय जनस्वास्थ्य संस्थान जो निर्देशक अछंती डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी पद्मभूषण आज्ञा तांकर आपण देखिथिबे सूचना प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन और आकाशवाणी रे तांकर वार्ता प्राय सबुदिन दौची संवाद रे समाचार और अन्य कार्यक्रम सी भी इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन गोटे लीडिंग मेंबर तो बर्तमान आमे IAPSM कहतु IPHA कहतु से सब लोक मैंने पब्लिक हेल्थ डिजीजेस गुड़ाक प्रति बहुत तांकर काम अच्छी आमे जदि आह्वान देबा आमर एते गुड़ाक ब्लॉक अच्छी एते गुड़ाक आमर CHC PHC अच्छी बहुत गुड़ाक आमर तांकर योगदान निश्चित भाव रहिबो डिजीज ट्रांसमिशन कम्युनिटी ट्रांसमिशन कमेबारे श्रृंखलाटा भांगिबारे बहुत गुड़ाक जिनस अच्छी जोटा कि आमे एकुटिया करि न परिबा तो एई भलिया संगठन को निश्चित भाव आमे आह्वान देवा दरकार आमे तांकटू सहाय्य नेबा दरकार जन सतर्कता और जन स्वास्थ्य भितर कौन संपर्क अच्छी पब्लिक हेल्थ आउ ये जो पब्लिक अवेयरनेस निश्चित भाव पब्लिक अवेयरनेस जोठे नहीं आमर देखंतु नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस कहा जाए माने जनकर साधारण ज्ञान अच्छी ना नहीं ज्ञानटा को आपण अवलंबन करिया पई मन रे चिंताधारा अच्छी ना नहीं भावधारा अच्छी ना नहीं पुणी से कर्म रे कन्वर्ट कला ना नहीं तीनटा जिंस अच्छी जणे जानि थाई पारे किंतु सेटा कार्य लगे न पारे से भितर मझिरे आसे हमरो एटीट्यूड मुंड आमर केमिति काम करछि आमे से जिंसटा मानिबा कि ना मानिबा रिस्क टेकिंग बिहेवियर अच्छी किंतु मनोभाव नहीं तो पब्लिक अवेयरनेस परे निश्चित भाव पब्लिक हेल्थ रो इंपोर्टेंस बहुत अधिक पड़ो आपण दूरदर्शन को माने बहुत धन्यवाद जे एटा रेगुलर ए भलिया सब शो गुडा करूछंती जोतिर कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ुची बहुत गुडा रेडियो आमर प्रधानमंत्री मंत्रालय व्यापक भाव उद्यम प्रधानमंत्री जो भी रेडियो रे टॉक गुडा दउचंती मन की बात ए भलिया सब से गुडा भी बहुत प्रभाव पकाउची निश्चित भाव ए भलिया केबे आमे देखि नथिले जोतिर कि इंडिया गोटे यूनाइटेड होगी बर्तमान फाइट करुँच प्राय सब लोक सचेतन अच्छा आ सचेतन रू एटा जना पड़ुची एबे बहुत जगार आम जदि टिके ढिला भी छड़ा जाऊँगी देखुचे लोक मानकर मूवमेंट कमी जाइए निश्चित भाव ये जिनसटा जारी रहा दरकार जहाँ को जार कर्म करार अच्छी सी दुकान खोलला जहाँ खोलला सी तार पेट पोषापी जहाँ करार करूँ किंतु लोक मैंने से जिनसटा मन रखा दरकार जे नाई बर्तमान हूँ विपदर समय आम सोशल डिस्टेंसिंग मानिबा आम आमर जहाँ जहाँ निर्देशावली कहुई से भाया करवा आउ बर्तमान सरकार तो देखिले 7 AM to 7 PM सी एलाउ कर मूवमेंट एबे योगा करंतु ये करंतु किछि लोक अछंती योगा फोगारे ठीक नाहंती किंतु सबुले मॉर्निंग वॉक करिवार किंबा जॉगिंग करिवार अभ्यास अछि से गुडा को भी एलाउ करिया को सरकार माने कोहळ करिसंती तो निश्चित भाव फिजिकल एक्टिविटी नहले आगो को गोटे रोग कमिबो पुणी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ए भलिया जो डायबिटीज हाइपरटेंशन ए ब्लड प्रेशर ए भलिया रोग तो दुटा को बैलेंस करिया पड़िबो ए लड़ाई जारी रहिबो निश्चित भाव हमर शैली रे परिवर्तन दरकार जीवन शैली रे मनोभाव रे परिवर्तन दरकार आपण जो कहले नॉलेज एटीट्यूड
ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ Practice. मनोभाव परिवर्तन दरकार अभ्यास रे परिवर्तन दरकार आउ ज्ञान रे भी हमर अभिवृद्धि दरकार ଏବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତୁ କ'ଣ ଅଧିକା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି मास्क रो व्यवहार भी सठिक रूपे करू ସଠିକ ରୂପେ କରୁନାହାନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରୋଗଟାକୁ ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜେ ଭଲକି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ दरकार आम आलोचनार प्राय शेष पर्यायर पहुँचलुणी डॉक्टर पाढ़ी को ये प्रश्न आयुष विशेषज्ञ भाव में वर्तमान दिन में यही समय आयुष गुरुत्व यथेष्ट बढ़ी जाइए प्रधानमंत्री सप्तपदी मंत्र पर जो आयुष पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था थिला भारतर आयुर्वेद यूनानी होमियोपैथी आउ सिद्ध ये सब उपर जनसाधारण आस्था और विश्वास भी बढ़ी चलती यापाई वैज्ञानिक आधार भी सृष्टि करने आज आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी परामर्श देइछन्ति 35 रु अधिक औषध भारतर पेटेंट बा आमर निजस्व मौलिक औषध भाव में स्वीकृति पाइबाकू जाउछि तापाई विश्व स्तर रे वेबिनार ए सब आयोजन करा जिवा पई मध्य योजना करा जाउछि आपण कहबे वर्तमान परिप्रेक्षी रे ये जो आयुष चिकित्सक माने अछन्ति विभिन्न राज्य देशर विभिन्न जगह व्यापी रहिछन्ति तांकर कौन मुख्य भूमिका अच्छी देखो जोटा आप कहले बर्तमान देखो केरल में विदेश आसुवा लोक बहुत बेसी थिले किंतु सेठी कोरोनार संख्या पश्चिमबंग तुलन कम तार कारण कौन से 7टी प्रोग्राम कर आयुर्वेद उपरे आयु रक्षा भली प्रोग्राम स्वास्थ्यकर्मी पुलिसकर्मी क्वारंटाइन लोक से बहुत मात्रा नियंत्रित कर गोवा नियंत्रित बहुत द्रुत गति गुजरात स्वास्थ्य सचिव निजे कहते विभिन्न मीडिया रे जे 6000 केते लोकों भितर 5000 केते जन को जो माने पॉजिटिव केस रो कांटेक्ट रे आस्थिले क्वारंटाइन ले थिले सेमान को आयुर्वेदिक औषध केते दिया जायछि एवं ताको भितर जणे पॉजिटिव आसिले नाही जोटा कि साधारणतः आम एडे बेसी होउछि तेणु कांटेक्ट रे आस्थिबा लोक तेणु समन्वय वर्तमान ताको से रिसर्च मोड रे पुनी नै कि दबा आरंभ कलेनी सेमिति दिल्ली सरकार आम अनुसंधान परिषद दिल्ली गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से भी कलेनी मध्य प्रदेश अन्य कर्नाटक केतक जगह आमर जो इटावार मेडिकल यूनिवर्सिटी समस्ते आरंभ कले व्यापक हेले भल हम डॉक्टर भूया को ये शेष में पचार जे वर्तमान चिकित्सक और जनसाधारण भितर कि प्रकार समन्वय दरकार देखो एबे सबुठु बड़ कथा है लोक माने जो पब्लिक अवेयरनेस कहले माने जन जागरण माने तांकु निज अवेयरनेस सबुठु बड़ कथा एवं मु गोटे कथा कहबी मास्कटा होची सबुठु इम्पोर्टेंट जिनस एबे जोटा कि आमर प्रिवेंट करि परिबो जिनसटा एबे तो गवर्नमेंट अलाउ कर दिछंती क्लॉथ मास्क माने मास्क तयारी करी भी घरे पिंधि परिबे किंतु एबे दी प्रकार मास्क अछि गोटे हला डिस्पोजेबल मास्क जोटा कि थरे रीयूज करी हबो नाही किंतु जोटे घर तयारी मास्क सेटा आपण धोई कि पुणी यूज करि परिबे किंतु मास्क इफेक्टिव हबो जदी ता संगे हाथ धोइबा एवं हैंड हाइजीन मेंटेन करिबा कफ हाइजीन मेंटेन करिबा से जदी ता संगे हबो ताली मास्क इफेक्टिव हाथटा भी ठीक भाव में धोइबा दरकार हां मिनिमम 20 सेकंड्स सोप रे हाथ धोइबा कथा गोटे मिनिट भी परामर्श बेले बेले दउछंती देखो तो मास्क सबुट इम्पोर्टेंट है मास्क माने लोक मैंने जिते बड़े जाउछंती बाहर को माने पब्लिक प्लेस को समस्ते मास्क पिंधिबा दरकार मास्क रो माने गोटे अच्छी सेइंग जे मास्क पिंधिले आई प्रोटेक्ट यू प्रोटेक्ट मी माने मु आपन को प्रोटेक्ट करछि आपन मते प्रोटेक्ट करछंते हां सेटा सबुठु माने नीड ऑफ द आवर एबे सबुठु बेसी इंपोर्टेंट होला मास्क समस्ते व्यवहार करिवे तापरे डॉक्टर संदीप पाणिग्राही को आजिर शेष रे ए प्रश्न जे जनस्वास्थ्य क्षेत्र रे जो सतर्कता एबे जनसाधारण अवलंबन करछंती चिकित्सक जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ आउ स्वेच्छासेवी संगठन एमान भितर कि प्रकार समन्वय हेले कोरोना योद्धारे जो रणनीति जो कोरोना योद्धा मैंने आपणे नहीं ता सफल हो पार निश्चित भाव आमर डाक्तर माने कि स्वास्थ्यकर्मी माने से माने भी यही आम नॉर्मल जनता मान भितर जड़े साधारण मनीष तो आमर यही विपद समय रे निजे निजको साहाय्य करवाटा निश्चित भाव दरकार जी जो परामर्शटा दूची सेटा मानतु अवमानना करंतु नहीं बहुत गुड़ाक आम मानुचु बर्तमान बहुत हॉस्पिटल रे आपन को बहुत प्रकार असुविधार सम्मुखीन करा पड़ुची बहुत गुड़ा काउंटर देकी जीवा पड़ुची जमीती आपन ग्रोसरी दुकान रे लाइन बांधिकी डिस्टेंस मेंटेन करी आपन नौचंती से भलिया भी करा पड़ुची किंतु एटा निश्चित भाव मानतु आपन को जदि परामर्श दिया गला जे आपनकर देह खराब अच्छे आपन क्वारंटाइन रे जातु आपन घरे रुहंतु किछि दिन देह भल हैला परे पुणी आसंतु
एमती बहुत लोक अच्छा क्वारंटाइन पे कहुई 14 दिन कि ये कहुई से 5 दिन पर पळे आसुछंती पुणी आउथरे देह देखापी से सबू आप टेलीकनसल्टेशन नियंतु टेलीमेडिसिन नंबर विभिन्न प्रकार हॉस्पिटल प्रति हॉस्पिटल टेलीमेडिसिन नंबर बर्तमान अवेलेबल खाली एम्स नुह किम्स सम हॉस्पिटल बहुत गुड़ा जगह टेलीमेडिसिन नंबर अवेलेबल रही डाक्तर मानक आप डायरेक्टली आप फोन रे संपर्क करें तो ये मिलित उद्यम हेले जाइए जी जड़े जन को हेल्प कले जाइए ही जिनसटा आम यही बैटल रे सक्सेस पाए शेष में दर्शक मान कौन वार्ता देवा चाहते देखो वर्तमान सरकार जिते आम स्वास्थ्य मंत्रालय जिते निर्देशावली जारी कर आयुष मंत्रालय जो मास्क पिंधा सोशल डिस्टेंसिंग हाथ धोवा सब मानतु प्लस निजर डाएट ठीक रखु निजक एनगेज रखु शारीरिक मानसिक संतुलन रखु एवं निजर रोग प्रतिरोधक क्षमता तेणु आज विशेषज्ञ मैंने जो परामर्श देते आम मानिबा सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री सप्तपदी मंत्र को आम ग्रहण करवा आयुष मंत्रालय पक्ष दि जाइए मार्गदर्शिका आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो सब परामर्श सूचक मार्गदर्शिका जारी करछन्ति आम अक्षर अक्षर पालन करवा जनस्वास्थ्य क्षेत्र में पदक्षेप गुड़िक पालन करवा आज ये संपर्क में विशद भाव आलोचना कर आयुष विशेषज्ञ डॉक्टर मदन मोहन पाढ़ी श्वासरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरीन भूया एवं जनस्वास्थ्य और गोष्ठीगत भेषज विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पाणिग्राही को आंतरिक धन्यवाद परिक्रमार दर्शक बंधु को धन्यवाद नमस्कार।